हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9वीं चैप्टर नंबर 4 साइंस दा स्ट्रक्चर ऑफ एटम बारे पढ़ांगे। किसी भी एटम के स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ K L M N। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे जिवें कि प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन। इलैक्ट्रॉन इसके आले दुआले एलिप्टिकल पाथ दे विच घूमणगे। हर एक शैल दे विच इलैक्ट्रॉनां दी वंड नूं दर्शाया गया है। जिवें पहले शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन आ सकदे हन, K दे विच 2 इलैक्ट्रॉन, L शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन, M शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन, N शैल दे विच 18 इलैक्ट्रॉन। हुण आपां इस शैलों की मदद नाल एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने हाँ। सब तो पहले आप सोडियम का स्ट्रक्चर बनाने हाँ। सोडियम को Na नाल रिप्रेजेंट करते हाँ जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर को आप Z नाल रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम Z है 11। जिन्ना एटॉमिक नंबर होगा उन्ने ही उहदे विच प्रोटॉन होणगे, उन्ने ही उहदे विच इलैक्ट्रॉन होणगे। तां सोडियम दे विच प्रोटॉन किन्ने हन? तां इहदे विच प्रोटॉन हन 11, इलैक्ट्रॉन किन्ने हन? 11। प्रोटॉन दे उपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज हुंदा है क्योंकि वो न्यूक्लियस दे विच है। इलैक्ट्रॉन आले दुआले घुमदा है न्यूक्लियस दे ऑर्बिट दे विच, उहदे उपर नेगेटिव चार्ज हुंदा है। तां K शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं, L शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। हुण अपने कोल 1 इलैक्ट्रॉन बच गया, वह जाऊगा M दे विच क्योंकि K दे विच 2 तो वध नहीं आ सकते, L दे विच 8 तो वध नहीं आ सकते। जिन्ने इलैक्ट्रॉन बाहरी शैल दे विच होणगे, जिन्ने इलैक्ट्रॉन बाहरी शैल दे विच होणगे उन्नी ही ओहदी की होवेगी बैलेंसी। तां जी बैलेंसी कितनी है? 1। ਇਹਦੀ बैलेंसी कितनी है? 1। बैलेंसी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 2 3 4 5 6 7 8 ਮਗਰ ਬਚ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਣਗੇ? 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਐਟਮ ਦੀ ਐਟॉमिक स्ट्रक्चर। इसी तरह हुण आपां करांगे क्लोरीन। क्लोरीन दे इलैक्ट्रॉन दी स्ट्रक्चर दी वंड करदे हां। तां क्लोरीन दा एटॉमिक नंबर कितना है? 17। जिन्ना एटॉमिक नंबर उन्ने ही ओहदे विच की होणगे? क्लोरीन उन्ने ही ओहदे विच प्रोटॉन होणगे, उन्ने ही ओहदे विच किन्ने होणगे? इलैक्ट्रॉन होणगे। 17 पाना सी, उन्ने ही ओहदे विच इलैक्ट्रॉन होणगे। हुण इहनूं आपां शैल दे विच दर्शाने आ। पहले शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन, दूजे शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन, मगर किन्ने बच गए? 7। तां लास्ट शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन आणगे? 7। हुण जदों 4 तो वध के बैलेंसी, वैसे तां इहदी 7 बैलेंसी है पर इहनूं आपां 7 चों माइनस कर दांगे। 7 चों माइनस करके इहदी बैलेंसी कितनी आ जूगी? हुण इहदी बैलेंसी क्या 7 है जां इहदी बैलेंसी की आपां -1 लिख सकते हां। हुण इहनूं आपां एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं। तो पहले शैल के 2 इलैक्ट्रॉन, अगले शैल के 8 इलैक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8। अगले के 7 इलैक्ट्रॉन जिहड़ा कि सब तो बाहरी शैल है, 3 4 5 6 7। तो पेपर पूछ सकते हैं कि बाहरी शैल के कितने इलैक्ट्रॉन ने? 7। पर तुहानूं ये सारा याद होना चाहिए। 2 8 8 18। जे तुहानूं 2 8 8 18 याद है तो तुहानूं किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता है तो तुसीं उहदी बैलेंसी भी दस सकते हो तो तुसीं उहदा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी दस सकते हो। तो इस तरह तुसीं आप पी का बना के देखना करें, इहनूं देख देख के बनाना है तो सिंपल है, बन जूगा। हुण आपां एक मॉलिक्यूलर फार्मूले की गल करते हैं जिवें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हुण सोडियम क्लोराइड का अपने फार्मूला लिखना है। तो सोडियम का नेम की है Na, एदा की है Cl। तो सोडियम के उपर 1 सी, लास्ट बैलेंसी कितनी सी?
ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ 1 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ NaCl। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Na, ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ O। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੰਬਰ 2 8 1 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ? 1। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 8। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 8। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ 2 6, 2 6। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਾ ਕਰੂ ਤਾਂ 6 - 8। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? -2। ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? -2। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। Na ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 2 ਆ ਗਿਆ ਤੇ O ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 1। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? NaO, ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Al ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Al ਨਾਲ। ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਕਲੋਰਾਈਡ Cl, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? Cl ਨਾਲ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 13। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੰਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2 8 3। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ? 3। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 3। ਕਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 17। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 8 7। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਤਾਂ 7 ਚੋਂ 8 ਘਟਾ ਦੋ ਤਾਂ 7 - 8 ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? -1। ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ? -1। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, AlCl3। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? AlCl3। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ C ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ O ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6। ਤਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੰਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 2 4। ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ? 4। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 8। ਤਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 2 6। ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? 6 - 8 -2। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਦੋ? -2। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? C2O4। 2 1 ਦਾ 2, 2 2 ਦਾ 4। ਤਾਂ CO2। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? H ਨਾਲ। ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ? C ਨਾਲ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 1। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ 17 ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ 17। ਤਾਂ 2 8 7, 2 8 7। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ 17 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7। ਜੋ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ 7 - 8 -1। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ -1 ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? HCl, ਜੋ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ H ਨਾਲ, ਸਲਫਾਈਡ ਨੂੰ S ਨਾਲ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +1 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। H ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 16। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੰਡ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ?
286 286 ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੇ ਤਾਂ 6 -8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -2 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ -2 ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ H2S ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 18 ਤੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ H ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ Cl ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ HCl ਦਾ H ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਐਟਮ ਹੈ, Cl ਕੱਲਾ ਐਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਗਏ HCl ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਡੀਅਮ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 11। ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਣਗੇ 11 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 11 ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਇੱਕ ਵਧਾ ਦਿਓ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 12 ਤੇ 11 ਤੇ 12 23 ਜੂਲ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 23 ਜੂਲ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ O। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ P ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ N0। ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 8, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 8। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 8, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 8। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 8। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 16 U। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮਾਸ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 0। ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1 + 0 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 + 2 4 U। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ n ਹੈ। ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 4 ਦਾ 5 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 7 ਦਾ 7 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਦਾ 22 ਹੈ। ਬਾਕੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਔਡ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ 0 ਨਿਊਟਰੋਨ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 1 ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ, ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ 6। ਇਹਦਾ 6 ਦਾ 6 ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। 8 ਦਾ 8 ਰਹੂਗਾ, 9 ਚ 10 ਹੋਣਗੇ, 10 ਦਾ 10 ਰਹੂਗਾ, 11 ਦਾ 12, 12 ਦਾ 12, 13 ਦਾ 14, 14 ਦਾ 14, 15 ਦਾ 16, 17 ਦਾ 18। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ,
जिथे ऑड नंबर आ गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੋ सिर्फ नाइट्रोजन वाले ਛੱਡ ਕੇ 7 ਦਾ 7 ਰਹੂਗਾ ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 5 ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਰਗਨ ਦਾ 18 ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਤੱਕ એનર્ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ H2 H ਦੋ ਐਟਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਐਟਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ Cl2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਐਟਮ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਐਟਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਐਟਮ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ Cl2 ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Cl2 ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ Cl ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 35 क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ प्लस न्यूट्रॉन सो गिवन होगा भी क्लोरीन ਦਾ एटॉमिक मास 17 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ 17 18 35 U ਇੱਕ Cl ਦਾ 35 U ਹੈ ਦੋ Cl ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 2 35 70 U ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ O2 ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 16 दूनी 32 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ C2H6 ਇੱਕ C ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ C ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 6 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 6 ਤੇ 6 12 ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1U ਦੋ Cਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋ Cਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ 24 6 Hਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 6 ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 24 6 30 U ਤਾਂ C2H6 ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ 30 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ K ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ K ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ K ਲਿਖ ਰਿਹਾ K ਕਿੰਨਾ 39 ਤਾਂ ਇੱਕ K 39 ਹੈ ਇੱਕ C 12 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ 16 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ K2 ਨੇ ਤਾਂ K2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 78 C1 ਹੈ 12 ਰਹੂਗਾ O3 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 48 ਤਾਂ K2CO3 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 78 + 12 + 48 78 + 12 + 48 78 ਤੇ 12 90 90 ਤੇ 48 138 U ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ CH4 NH3 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ HCl ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ HCl ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ